Hello everyone, I welcome you all. Today we are starting new chapter, that is analysis of financial statement. As you all aware about that, we had finished up to the profit and loss account. This is all comes under the financial statements. This accounting is based on the main principle, that is IMRCSAC. That is, I stands for to identify the transactions. Try to identify the transaction. You are doing a business, so try to identify the transaction. Then M stands for measure the transactions. Try to measure that transaction in the monetary terms, in the monetary terms value, that is in the terms of the amount. Then C stands for record the transaction in a journal. Then R stands for record the transaction in the journal. Then C is the classify the transaction in the ledger. After that, S stand for the summary. So summary is making in the trial balance. Then profit and loss account, balance sheet. That is what is profit and loss account, balance sheet, these all the financial statements. Then after that, A that we are going to study today, that is analysis of financial statement. And last is the C, that is the communicate with your users. So this is common principle, means these are the common steps which are involved in this accounting, that is IMRCSAC. It's a short form, that is I stands for identify, M stands for measure, R stands for recording, C is the classification in the ledger, means R recording in the journal, C is the classification in the ledger. Then S is the summary, trial balance, profit and loss account, balance sheet. Then A is the this analysis of the financial statements, and C is last the communicate with your users. So all these basic principle, this accounting is going on. So after the preparation of a trial balance, after ledger, then after the trial balance is prepared, so the management of the business firm, they are preparing this the financial statement. So it includes profit and loss account and balance sheet. Then this preparation of the financial statement is advantageous to management, creditors, shareholders, employee, unions. Then next we will see what is the meaning of this analysis of financial statements and why it is done. So these financial statements are there. There are some financial statements, they are prepared periodically. They are prepared from both the profit concern and non profit concern. म्हणजे कोण तर की ज्या संस्था आहेत ह्या फायदा मिळवण्यासाठीच, म्हणजे नफ्यासाठीच काम करत असतात, त्यासुद्धा फायनान्शियल स्टेटमेंट बनवतात. आणि दुसऱ्या ज्या कोणी आहेत अनादर, सो दे आर ऑल्सो मेकिंग दी फायनान्शियल स्टेटमेंट, ते सुद्धा फायनान्शियल स्टेटमेंट हे बनवत असतात. देन नेक्स्ट वी विल सी, that is analysis of financial statement. So this financial analysis, okay, so it is a process of evaluation करणं, म्हणजे पडताळणी करणं, रिलेशनशिप बिटवीन व्हॉट, दॅट इज द कंपोनंट पार्ट्स ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. दिस कंपोनंट पार्ट्स ऑफ financial statements are the balance sheet and profit and loss account, and these statements are prepared for knowing the exact position or exact position of your business firm. Then now which are the steps involved in the analysis of financial statements, that we will see. First you have to select the information relevant to the पर्पज ऑफ ॲनालिसिस. म्हणजे काय, पहिल्यांदा तुम्हाला अशी माहिती सिलेक्ट करायची आहे की पर्पज काय आहे, ॲनालिसिस करताय तुम्ही. ॲनालिसिस करणं म्हणजे काय, विश्लेषण करणं. समजा आता मेडिकल स्टोअरमध्ये तुमचं मेडिकल स्टोअर आहे, प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटचे तुम्ही CN कडून बनवून आणलेलं आहे. त्याच्यानंतर मग ही फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आहेत ही बनवली जातात. सी दिस इज ऑल अबाउट द बिझनेस पार्ट, मीन्स यू आर रनिंग अ फार्मसी, दॅट इज यू आर रनिंग अ मेडिकल. देन इफ यू आर रनिंग अ डिस्ट्रीब्युटरशिप, देन these profit loss account, balance sheet, they are
useful. Then after that, first you have to select the information, that which information you have to take in, whether it's a profit concern, non-profit, or whether it's a balance sheet. Okay, ते पहिल्यांदा consider करायचं. Then after that, you have to arrange that information in a such a way, means you have to highlight that relationship between them, मीन्स एक्झॅक्ट रिलेशनशिप त्या दोघांमध्ये काय आहे, प्रॉफिट किती आहे, लॉस किती आहे. सो अशा प्रकारे तुम्ही त्याची इन्फॉर्मेशन आहे ती अरेंज करायची. then after that you have to predict the relationships. You have to predict the relationships between the two, and you have to draw the, means you have to determine, that is कन्क्लुजन पार्ट, निष्कर्ष काढला जातो. निष्कर्ष मीन्स लास्टला निष्कर्ष काय काढला जाणार की खरंच तुमची फर्म प्रॉफिटमध्ये आहे का नाही आहे, तो लास्टला काय काढला जातो, तर निष्कर्ष काढला जातो ह्याच्यामध्ये. सो दिस इज अबाउट दी फायनान्शियल स्टेटमेंट. दिस इज दी इम्पॉर्टन्स ऑफ दी फायनान्शियल स्टेटमेंट. अँड सी दिस फायनान्शियल ॲनालिसिस, इट इज useful to all concerns, that is profit concerns, non-profit concerns. And see these the purpose of analysis is varies from one group to अनादर ग्रुप. म्हणजे काय, काही ज्या आहेत संस्था नफ्यासाठी काम करत असतात, सो त्यांचा उद्देश तेवढा काय असणं की नफा किती झाला आहे आपल्याला ते बघणं, हा एवढाच असतो. काहींचा काय असतो की आपल्या लायबिलिटीज किती आहेत, म्हणजे त्या फायनान्शियल स्टेटमेंटवरून त्यांना ॲनालाइज काय करायचं की आपण दुसऱ्यांचं देणं किती लागतो, आता बँकेचे हप्ते आपले किती थकीत आहेत ते. अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन जी काही आहे ही युजफुल ठरते, म्हणजे व्हॅरी होते एकाकडून दुसऱ्याकडे. मीन्स सम स्टुडंट्स आर देअर, सम स्टुडंट्स फील्स दॅट I have to secure 20 out of the 20 marks in sessional examinations, and some students are there and they think that only I have to pass only. Okay, they don't have, means they don't interested in securing that out of 20 marks. Their just aim is just they have to pass, okay, for obtaining the license of the pharmacy. So like that, हा फायनान्शियल स्टेटमेंटचा जो काही एम आहे हा पर्सन टू पर्सन व्हॅरी होत असतो. ओके, सो ह्या काय आहेत, दिस आर दी स्टेप्स आहेत विच आर इन्वॉल्व्ड इन फायनान्शियल ॲनालिसिस. मीन्स sometimes what happen that management of the firm is interested in overall performance of the firm. Okay, their shareholders, investors, they are interested in the earning per share. ओके, मीन्स त्यांना कॅपिटल स्ट्रक्चर किती आहे, अर्निंग पोझिशन काय आहे कंपन्यांची, ते त्यांना फक्त प्रॉफिट किती आहे हेच बघायचं असतं. अँड वेअर ॲज दी बँक्स अँड अदर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आर देअर अँड दे आर इंटरेस्टेड इन दी कंपोजिशन ऑफ दी करंट असेट्स अँड लायबिलिटीज. करंट असेट्स काय आहेत आपल्या फर्मच्या, किंवा करंट लायबिलिटी काय आहे आपली, आपल्याला किती लोन्स पे करायचे, दुसऱ्यांचं देणं आपल्याला आत्तापर्यंत किती द्यायचं आहे, हा काही जणांचा मकसद असतो. आणि काही जणांचा मकसद असतो, काही जणांचा हेतू हा असतो की प्रॉफिट किती झालेला आहे, नफा आपण किती कमवलेला आहे, ते फक्त त्यांना चेक करायचं असतं. हा एम काय आहे ह्याचं फायनान्शियल स्टेटमेंटचा. अँड दिस vary from person to person, it varies. Okay, and these are some steps. What are the steps? First you have to select the information, then you have to arrange the information, then after that from the data which is obtained from this relationship between these, and you have to conclude that, you have to make a conclusions from it. So in this way, this is the analysis of financial statement, and these are the steps. Then after that, next we will see there are the different methods of financial analysis. Means financial analysis is, it is done by the comparative financial statements. Then common size financial statement is there. Funds flow analysis is there, ratio analysis is there. So in that ratio analysis, the various accounting ratios, that is liquidity ratios, solvency ratios, activity ratios, profitability ratios, miscellaneous ratios are there under that.
इन सिम्पल वे वी विल स्टडी दॅट मेथड्स. ह्या ज्या मेथड कोणत्या आहेत ह्याच्या ॲनालिसिसच्या. ओके, सो ट्राय टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दी थेरॉटिकल पार्ट अँड ट्राय टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन एक्झॅक्टली वॉट देअर इट इज. ओके, जस्ट फोकस ऑन दॅट. देन इन फर्स्ट काय आहे त्याच्यामध्ये, कंपॅरेटिव्ह आहे, कंपॅरेटिव्ह आहे ह्याच्यामध्ये. ओके, हे जे आहे ती मेथड कंपॅरेटिव्हमध्ये. देन बिफोर दॅट just see, this is financial analysis. Okay, so financial analysis, it is what done first, the analysis of the data, it is done first, then interpret that data interpret केला जातो. म्हणजे कोण जे गुंतवणूकदार असतील, मक्तेदार असतील, कर अधिकारी असतील, या सर्वांना ह्याचा फायनान्शियल स्टेटमेंटचा उपयोग होत असतो, फायदा होत असतो व्यवसायाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी. देन फायनान्शियल स्टेटमेंटवरून कोणताही आर्थिक डिसिजन घ्यायचा असेल त्या फर्मला तर ते सोपं पडतं. मीन्स इफ यू दॅट फर्म वॉन्ट्स टू टेक एनी दॅट फायनान्शियल डिसिजन्स रिगार्डिंग दॅट फर्म, सो दे आर टेक द हेल्प ऑफ these financial statements, and these are prepared periodically, then prepared by both profit concern and non-profit concerns, and these are prepared by the business to find out profitability, efficiency, solvency and growth of the business, and it's advantageous also. Then sometimes what happen, some disadvantages काय आहे त्याचे, तर क्वालिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन जी काही आहे दॅट क्वालिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन्स आर इग्नोर्ड. म्हणजे काय होतं की फक्त अंतिम अहवाल, फायनान्शियल स्टेटमेंट जे काही आहे ते फक्त अंतिम अहवाल दर्शवतं. सो त्याच्यामुळे माहिती अचूक आणि परिपूर्णच असेल असं काही सांगता येत नाही. अँड कॉस्ट ह्याच्यामध्ये चेंजेस होत असतात. सो इट डू नॉट प्रेझेंट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राईस. ओके, प्राईस चेंजेसचा इफेक्ट आहे ते शो करत नाहीत. देन नेक्स्ट वी विल सी मेथड्स ऑफ ॲनालिसिस ऑफ फायनान्शियल statements. So these financial statement can be analyzed by following methods. So in that first one is the comparative financial analysis. आता comparative financial analysis म्हणजे काय की ज्या स्टेटमेंटमध्ये, लिसन केअरफुली, ज्या स्टेटमेंटमध्ये दोन कालावधीत वित्तीय, ओके, दोन कालावधीतला स्टेटमेंट आणि नफा जो काही आहे दोन कालावधीतला, 2 वर्षातला, तो काय काढला जातो, त्यातून निष्कर्ष काढला जातो. मीन्स गेलं वर्ष 2021 असेल किंवा 2019 असेल और 2020 असेल, ह्या दोघांमधला, और सपोज 2020-2021 ह्याच्यामधला जो डिफरन्स आहे, ओके, तो फाइंड आउट केला जातो. दोन कालावधीमधले जे काही वित्तीय स्टेटमेंट आहेत, म्हणजे हे फायनान्शियल स्टेटमेंट आहे आणि त्याच्यातून प्रॉफिट किती झालेला आहे ह्याच्यातून निष्कर्ष काढला जातो. मीन्स ज्या फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षाची फायनान्शियल पोझिशन आहे ते काय असतात, कंपॅरेटिव्ह फायनान्शियल स्टेटमेंट असतात. आता कंपॅरेटिव्हचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना, तुलनात्मक बोलतो आपण त्याला. सो त्याच्यामध्ये कंपेअर काय केलं जातं, कंपेअर्स दी व्हेरियस आयटम्स ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 or more consecutive years. म्हणजे काय, दिस इज द स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ द सेम आयटम्स अँड कंपेअर्ड आयटम्स इन 2 or more बॅलन्स शीट ऑफ द सेम एंटरप्राइजेस ऑफ डिफरंट डेट. म्हणजे असे स्टेटमेंट की ज्याच्यात एकाच व्यवसायाचे 2 वर्षाचे ताळेबंद असतात. ओके, काय असतात ह्याच्यामध्ये की असा व्यवसाय, आता हे काय असं स्टेटमेंट, कंपॅरेटिव्ह फायनान्शियल ॲनालिसिस म्हणजे काय, असं स्टेटमेंट आहे की ज्याच्यात एकाच व्यवसायाचे 2 वर्षाचे ताळेबंद असतात. बॅलन्स मीन्स बॅलन्स शीट आहे किंवा असेट आणि लायबिलिटीज आहेत त्यांची तुलना केलेली असते, त्याला कंपॅरेटिव्ह फायनान्शियल ॲनालिसिस म्हणतात. मीन्स कशामध्ये की एकाच व्यवसायाचे 2 वर्षाचे ताळेबंद असतात, 2 वर्षाचे, गेल्या वर्षीच्या असेट लायबिलिटीजची व्हॅल्यू असेल, ह्या वर्षीच्या असेट लायबिलिटीची व्हॅल्यू असेल, किंवा लास्ट इयरच्या बॅलन्स शीटची व्हॅल्यू, ह्या वर्षीच्या बॅलन्स शीटची व्हॅल्यू, ह्याची तुलना केली जाते. आणि व्यवसायाची अल्प आणि दीर्घ मुदतीची काय केली जाते, गणना केली जाते ह्याच्यामध्ये. देन
नेक्स्ट सी, ह्याच्यामध्ये काय असतं तर इट कंटेन्स दी फिगर्स ऑफ 2 or more consecutive इयर्स, म्हणजे 2 वर्षाच्या काय असतात ह्याचा ताळेबंद असतो आणि ज्याच्यामुळे काय मिळतं आपल्याला कंपॅरेटिव्ह व्ह्यू मिळतो, कंपॅरिझन करू शकतो आपण ह्याच्यामध्ये. देन आता काय झालं, इन्क्रीज झाली व्हॅल्यू और डिक्रीज झाली इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, सो इट इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ अ बिझनेस बीइंग कंडक्टेड ड्युरिंग स्टेटेड इयर्स. मीन्स इन्क्रीज झाली व्हॅल्यू किंवा डिक्रीज झाल्या व्हॅल्यू कशाच्या, फायनान्शियल स्टेटमेंट प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटच्या. सो ते इंडिकेट काय करतं, बिझनेसचा इफेक्ट. ओके, बिझनेस इफेक्ट बीइंग कंडक्टेड ड्युरिंग दी स्टेटेड इयर्स, बिझनेसवरती त्याचा काय इफेक्ट होतो आहे, लॉस होतो आहे का प्रॉफिट होतो आहे, ते इथे काय केलं जातं तर फाइंड आउट केलं जातं. मीन्स अशा तुलनेमुळे काय होतं की असेट आणि लायबिलिटीमध्ये आपण तुलनेमध्ये त्याच्या फोकस करून त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करता येते. मीन्स बॅलन्स शीट, असेट्स आणि लायबिलिटी ह्याची टक्केवारी जी काही आहे ही विचारात घेऊन तयार केली जाते. अँड सम रूल्स आर देअर वाईल प्रिपेअरिंग दिस कंपॅरेटिव्ह फायनान्शियल ॲनालिसिस. इन दॅट त्याच्यामध्ये टोटल कॉलम 4th कॉलम असतात त्याच्यामध्ये. सो फर्स्ट कॉलम जो काही आहे ह्याच्यामध्ये कंपॅरेटिव्ह फायनान्शियल ॲनालिसिसमध्ये असेट्स आणि लायबिलिटीज आहेत त्याची रक्कम फर्स्ट कॉलममध्ये लिहिली जाते. देन सेकंड कॉलममध्ये प्रिव्हियस इयरची अमाऊंट जी काही आहे ती लिहिली जाते. देन थर्ड कॉलम जो काही आहे, थर्ड कॉलममध्ये करंट इयरची अमाऊंट लिहिली जाते. आणि फोर्थ कॉलम जो काही आहे, जो त्या फोर्थ कॉलममध्ये काय असतं, करंट आणि प्रिव्हियस इयर्सचा काय असतो डिफरन्स असतो. ह्याच्यामध्ये करंट आणि प्रिव्हियस इयर्सचा डिफरन्स. मग तो कसा काढला जातो की जो डिफरन्स आहे, सो करंट इयरची अमाऊंट, करंट इयर अमाऊंट मायनस प्रिव्हियस इयर अमाऊंट. ओके, सो तो मायनस करून काय काढला जातो, त्याचा डिफरन्स काढला जातो. आणि 4 कॉलम्स असतात. पहिल्या कॉलममध्ये असेट आणि लायबिलिटीची अमाऊंट लिहिली जाते. सेकंड कॉलममध्ये प्रिव्हियस इयरची अमाऊंट लिहिली जाते. थर्ड कॉलम जो काही आहे त्याच्यामध्ये करंट इयरची अमाऊंट लिहिली जाते. आणि फोर्थ जो काही कॉलम आहे त्याच्यामध्ये करंट इयरची आणि प्रिव्हियस इयर जे काही आहे त्या दोघांमधला डिफरन्स काय आहे तो लिहिला जातो. आणि तो डिफरन्स कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, करंट इयर अमाऊंट मायनस प्रिव्हियस इयर अमाऊंट. ओके, अशा प्रकारे तो डिफरन्स काढून फोर्थ कॉलममध्ये लिहिला जातो. हो, ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, कंपॅरिझन केलं जातं. 2 वर्षाचा जो डाटा असेल, गेल्या वर्षीचा डाटा आणि मीन्स प्रिव्हियस इयरचा जो काही सगळा डाटा असेल, काय प्रॉफिट होत असेल आपल्याला, लॉस होत असेल, आणि जो सेकंड इयरचा काही डाटा असेल मीन्स करंट इयरचा जो काही डाटा असेल तो काय केला जातो, त्याचं काय केलं जातं, विश्लेषण केलं जातं. आणि त्याच्यातून तुलनात्मक स्टेटमेंट आहेत ही बनवली जातात. आणि त्याच्यामुळे मग आपल्या असेट्स किती आहेत, लायबिलिटी आहे, तुलना करता येते की गेल्या वर्षी आपल्याला किती फायदा झाला आहे, यावर्षी किती फायदा झाला आहे, किंवा लायबिलिटीज कमी आल्यात का. बिझनेस करताना हेच मेन इम्पॉर्टंट आहे की लायबिलिटीज आहेत, मीन्स आपण दुसऱ्यांना कमीत कमी देणं लागलं पाहिजे, आपला प्रॉफिट जास्त व्हायला पाहिजे. अशा प्रकारे आपण जो काही बिझनेस आहे तो पूर्णपणे बिझनेस, पर्टिक्युलर बिझनेस कुठला करत असू आपण, तो करायचा असतो. दिस इज दी कंपॅरेटिव्ह फायनान्शियल ॲनालिसिस. देन नेक्स्ट, after that second method which is used for the financial analysis, it is a common size statements. Okay, common size financial statements are there. म्हणजे काय तर हीच काय आहेत, सर्वसामान्य आकाराची स्टेटमेंट आहेत. मीन्स अशा पद्धतीची की स्टेटमेंट आहेत की त्यात फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये व्यक्तिगत आकडे, ओके, काही सामान्य व सरासरी घेऊन शेकडा प्रमाणामध्ये ट्रान्सफर केले जातात. मीन्स इन दी टर्म्स ऑफ दी पर्सेंटेजमध्ये काय केलं जातं ह्याचं, मीन्स ती अमाऊंट घेऊन ती पर्सेंटेजमध्ये ती नोंद केली जाते. मीन्स दिस फिगर्स आर कन्वर्टेड इन टू दी पर्सेंटेज. दॅट मीन्स सर्वसामान्यपणे सर्वसामान्य आकाराची जी काही स्टेटमेंट आहेत, अशा पद्धतीची जी काही स्टेटमेंट असतात की ज्यात फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये व्यक्तिगत आकडे जे काही आहेत हे काही सामान्य व सरासरी घेऊन शेकडा प्रमाणामध्ये ट्रान्सफर केली जातात. शेकडा प्रमाणात म्हणजे पर्सेंटेज इंटू पर्सेंटेजमध्ये, टोटल सेल्समध्ये काय केलं जातं तर रेकॉर्ड केली जातात.
then okay, so सी देअर आर दी स्टेप्स. ह्याच्यामध्ये पण काय आहेत, काही स्टेप्स आहेत. मीन्स फर्स्टचा कॉलम असतो त्याच्यामध्ये काय लिहिलं जातं, एंटर दी नंबर ऑफ दी आयटम्स इन बॅलन्स शीट. पहिल्या कॉलममध्ये काय लिहायचं, टोटल नंबर किती आहेत आयटम्सचे बॅलन्स शीटमधले ते लिहायचं. देन सेकंड कॉलममध्ये राईट डाऊन दी असेट्स अँड लायबिलिटीजची प्रिव्हियस इयरची अमाऊंट जी काही असेल ती प्रिव्हियस इयरची अमाऊंट लिहायची. थर्ड कॉलममध्ये असेट्स आणि लायबिलिटीजची करंट फायनान्शियल इयर आहे ती अमाऊंट लिहायची. देन फोर्थ जो काही आहे सो त्याच्यामध्ये मागील वर्षाची सरासरी लिहायची. आणि फिफ्थ कॉलम जो काही आहे त्याच्यामध्ये टोटल पर्सेंटेज जे काही आहे सो टोटल पर्सेंटेज प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंट ते बॅलन्स शीटचं जे काही असेल ते लिहायचं. कशा फिफ्थ कॉलम जो काही आहे त्याच्यामध्ये मीन्स ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, फिगर्स दॅट इज नंबर्स दे आर कन्वर्टेड इन टू दी पर्सेंटेज. फॉर एक्झाम्पल suppose there is a profit and loss account, so this sale figure is assumed to be 100, okay, and all figures are expressed as a percentage of the sales. 100 जर आहे तर ते पर्सेंटेजमध्ये रेकॉर्ड केलं जातं. सिमिलरली इन द बॅलन्स शीट हे प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटमध्ये सेल फिगर किती असेल, 100 जरी असेल तरी त्या सगळ्या फिगर्स आहेत हे पर्सेंटेज ऑफ सेल्स म्हणून रेकॉर्ड केलं जातं. सिमिलरली इन द बॅलन्स शीट ऑल्सो, बॅलन्स शीटमध्ये द टोटल ऑफ दी असेट्स अँड लायबिलिटीज इज टेकन ॲज दी 100. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये सेल फिगर अज्युम काय केले 100. आणि बॅलन्स ह्याच्यामध्ये पण बॅलन्स शीटमध्ये पण जी काही टोटल असेल असेट्स और लायबिलिटीची इज टेकन ॲज 100 अँड ऑल अदर फिगर्स आर एक्सप्रेस ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ दिस टोटल. ॲज अ पर्सेंटेज म्हणून ते काय केलं जातं तर रेकॉर्ड केलं जातं. मीन्स सर्वसामान्य रकमेची व आकाराची जी काही फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आहेत त्यात बॅलन्स शीट आणि इन्कम हे दर्शवण्याचं काम करतात. त्याच्यानंतर विविध संस्थांचे संबंध प्रस्थापित करतात. देन ही जी कॉमन साईजची स्टेटमेंट आहेत ती, देन बॅलन्स शीट आहे, असेट्स आहेत, लायबिलिटीज आहेत, यांचा संबंध दर्शवण्याचं काम जे काही आहे हे कॉमन साईज फायनान्शियल स्टेटमेंट्समुळे होत असतं. इट बिकम्स दी इझी. दिस इज दी कॉमन साईज फायनान्शियल स्टेटमेंट. त्या स्टेटमेंटमध्ये काय केलं जातं, फिगर्स जे काही आहेत दे आर कन्वर्टेड इन टू दी पर्सेंटेज. म्हणजे प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटमध्ये जर सेल फिगर काय असेल 100 असेल देन इट इज एक्सप्रेस ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ दी सेल्स. देन बॅलन्स शीटमध्ये टोटल जी काही आहे असेट और लायबिलिटीची इज टेकन ॲज अ 100 आणि ऑल अदर फिगर्स दे आर एक्सप्रेस ॲज अ पर्सेंटेजेस ऑफ दिस टोटल. देन ओके, ही झाली कॉमन साईज फायनान्शियल स्टेटमेंट. देन थर्ड मेथड काय आहे, फंड्स फ्लो ॲनालिसिस. त्यालाच काय बोलतात, कॅश फ्लो ॲनालिसिस म्हणतात और कॅश फ्लो फंड्स असं म्हणतात, म्हणजे रोख प्रवाह विश्लेषण. आता फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या ॲनालिसिसमध्ये इट्स प्लेज ॲन इम्पॉर्टंट पार्ट बिकॉज स्टेटमेंट तयार करून त्यामध्ये रोख रकमेची क्षमता जी काही आहे ही वाढवली जाते आणि कमी कालावधीच्या नियोजनासाठी हे फंड्स फ्लो ॲनालिसिस आहेत हे इम्पॉर्टंट आहेत. 3 महिन्यांनी हे स्टेटमेंट बनवले जातात किंवा दर महिन्यानी सुद्धा हे स्टेटमेंट बनवले जातात. सो लायबिलिटीज ज्या काही आहेत, सो वॉट एव्हर लायबिलिटीज आर देअर दॅट कॅन बी इझिली रेकॉग्नाइज. लायबिलिटीज इझिली रेकॉग्नाइज करता येतात. This is the cash flow analysis or funds flow analysis. So let's see. It indicates the changes in the working capital position of an enterprise. म्हणजे त्या फर्मची कॅपिटलची जी पोझिशन काय आहे त्याच्यामध्ये काय आहे रोख रकमेची क्षमता दाखवली जाते. काही बदल जे काही आहेत हे ह्याच्यावरून समजतात फंड्स फ्लो ॲनालिसिस म्हणून. अँड अनादर इज दॅट इट शोज दी सोर्सेस फ्रॉम विच दी वर्किंग कॅपिटल वॉज ऑब्टेन अँड दी पर्पज फॉर विच इट वॉज यूज. ओके, हे काय शो करतं, असे सोर्सेस शो करतं की ज्याच्यामधून
आपल्याला वर्किंग कॅपिटल आपल्याला मिळेल आणि आपण ते कशासाठी यूज केलेलं आहे हे असे स्रोत जे काही आहे अशा प्रकारचे स्रोत दाखवतं की ज्याच्यामधून आपल्या वर्किंग कॅपिटल आपण अराईज केलेलं असतं आणि त्याचा पर्पज काय असतो की आपण ते यूज कशासाठी केलेलं आहे, त्याचा पर्पज काय आहे हे दाखवत असतात. फंड्स फ्लो ॲनालिसिस आहे ते. ओके, म्हणजे काय तर इम्पॉर्टंट काय आहे, बिकॉज स्टेटमेंट तयार करून त्याच्यामध्ये रोख रक्कम जी काही आहे, कॅश फ्लो किंवा फंड्स फ्लो, रोख प्रवाह विश्लेषण असं बोलतात ह्याला. रोख रकमेची क्षमता दाखवली जाते. कमी कालावधीच्या नियोजनासाठी हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, बिकॉज 3 महिन्यांनी हे स्टेटमेंट बनवले जातात और 1 मंथने सुद्धा हे स्टेटमेंट्स आहेत हे बनवले जातात. आणि ह्याच्यामुळे काय होतं की लायबिलिटी ज्या काही आहेत ह्या इझिली रेकॉग्नाइज करता येतात. आणि वर्किंग कॅपिटल आहे, फ्रॉम विच सोर्सेस दॅट वर्किंग कॅपिटल वॉज अराइज अँड पर्पज फॉर विच इट इज यूज, दॅट इन्फॉर्मेशन कॅन बी इझिली ऑब्टेन फ्रॉम दिस. ही इन्फॉर्मेशन इझिली गेन करू शकतो आपण. दिस इज फंड्स फ्लो ॲनालिसिस. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज दी रेशो ॲनालिसिस. सो दिस इज रेशो म्हणजे काय, गुणवत्ता, गुणोत्तर, त्याला काय म्हटलं जातं, रेशो म्हटलं जातं. सो it is a popular method of the financial analysis and it is very simple and more informative method. And see, that is ratio म्हणजे काय, it's a numerical relationship between two items, means 2 असतात. आता रेशोमध्ये जनरली कसं असतं, 2 असतो, छेद असतो, त्याला न्यूमरेटर असतो, डिनॉमिनेटर असतो. एकाच 2, दॅट इज 1/2 और 3/5. हा काय झाला, रेशो झाला. 3/5, 3/5, इट्स व्हॉट, हे काय आहे, रेशो ॲनालिसिस आहे. सो ह्याचे काय आहे, इट्स अ मॅथमॅटिकल रिलेशनशिप और इट्स अ न्यूमरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 items, that is 2 items, variables or figures. Then this particular ratio, okay, so ratio means these figures, they are the related to each other, that both the figures means ratio of 2 variable or figures which are related to each other. दोघांना एकमेकांचा काय असतो, त्यांच्याशी संबंध असतो. ओके, म्हणजे काय तर रेशो बाय इटसेल्फ डज नॉट रिव्हेल मच बट इट्स कंपॅरिझन विथ सिमिलर रेशो ऑफ द पास्ट. म्हणजे कंपॅरिझन करायचं असेल ह्या वर्षीचं सेकंड इयर लास्ट इयर सोबत मीन्स करंट इयरचं आहे प्रिव्हियस इयर सोबत जर आपल्याला काय करायचं असेल, कम्पेअर करायचं असेल. सो बाय जजिंग द परफॉर्मन्स अँड फायनान्शियल पोझिशन ऑफ दिस एंटरप्राइजेस, दिस इन्फॉर्मेशन जी काही आहे दॅट कॅन बी गेन. ही इन्फॉर्मेशन जी काही आहे दॅट वी कॅन गेन. सो 2 व्हेरिएबल्स दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम द बॅलन्स शीट और फ्रॉम प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंट. म्हणजे पहिल्यांदा काय केलं जातं, 2 व्हेरिएबल कशामधून सिलेक्ट केले जातात, बॅलन्स शीटमधून. ओके, मीन्स असेटचं काय असेल, लायबिलिटीचं काय असेल ते, किंवा प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंट आहे त्याच्यामधून 2 व्हेरिएबल सिलेक्ट केले जातात, किंवा एक व्हेरिएबल आहे हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटकडून, किंवा एक व्हेरिएबल आहे हे बॅलन्स शीटकडून, असं काय केलं जातं तर सिलेक्ट केलं जातं. आणि त्याच्यानुसार मग जो काही रेशो आहे दॅट रेशो इज कॅल्क्युलेटेड. ओके, देन these means ratios between these various variables in the financial statement. This हे जे ratios, the study of this ratio between these tools, it is called as a financial ratio analysis. त्यालाच काय म्हणतात, फायनान्शियल रेशो अनालिसिस अँड अनालिसिस असं म्हणतात. ओके, सो देअर आर दी व्हेरियस अकाउंटिंग रेशोज, त्याचे टाईप्स आहेत रेशोजचे. दॅट इज इन दॅट first one is liquidity ratio, then second is the solvency ratio, third one is the activity ratio, fourth one is the profitability ratios, and the fifth one is the miscellaneous ratios. So these are the some types of the ratios. हे काय आहेत, रेशोचे टाइप्स आहेत. and see, this is ratio analysis, it is what, it's a popular method of the
फायनान्शियल ॲनालिसिस. मीन्स दोघांचं गुणोत्तर जे काही आहे हे गुणोत्तर काय केलं जातं तर ह्याच्यामध्ये घेतलं जातं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी टू आयटम्स. Then ratio by itself does not reveal much, but its comparison with the similar ratio of the past or of a similar firm is very useful to finding out the performance and financial position of an enterprises. फायनान्शियल पोझिशन डिटरमाइन करण्यासाठी रेशो जे काही आहेत हे रेशो काय केले जातात तर कॅल्क्युलेट केले जातात. आणि काही वेळेला काय घेतलं जातं रेशो टू व्हॅरिएबल्स दे आर टेकन फ्रॉम बॅलन्स शीट और समटाइम्स टू व्हॅरिएबल्स आर टेकन फ्रॉम प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट और समटाइम्स टू व्हॅरिएबल्स दॅट इज वन फ्रॉम प्रॉफिट अकाउंट अँड अनदर फ्रॉम दी बॅलन्स शीट आर टेकन अँड रेशो इज फाइंड आउट. आणि त्यांचा रेशो जो काही आहे हा फाइंड आउट केला जातो. अँड दिस रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू रेशोज इज टेकन, इट इज कॉल्ड ॲज अ फायनान्शियल रेशो ॲनालिसिस. अँड दीज आर दी 5 टाइप्स ऑफ दिस रेशो. हे 5 टाइप्स आहेत रेशोचे, लिक्विडिटी, सॉल्वन्सी, करंट रेशो, क्विक रेशोज अँड दॅट देर आर सब टाइप्स आहेत फर्दर परत त्या रेशोजचे. ओके, सो दॅट वी विल स्टडी लॅटर. देन वॉट वी हॅड सीन टुडे, वी हॅड सीन वॉट इज मीन बाय फायनान्शियल statement. So it is the process of what evaluating the relationship between the component parts of financial statement to obtain the better understanding or to knowingly better about the financial position and performance of that firm. Then there are the steps involved. First, select the information, arrange the information, then interpret the relationship. Then methods of financial statement analysis are comparative financial statements. then म्हणजे काय केलं जातं त्याच्यामध्ये कंपेअर केला जातं डाटा 2 or more consecutive yearsचा. then common size financial statements, in that figures they are converted into the percentage. and funds flow analysis, that is cash flow analysis. means it's what it is important because स्टेटमेंट तयार करून त्यामध्ये रोख रकमेची क्षमता जी काही आहे ही दाखवली जाते आणि कमी कालावधीच्या नियोजनासाठी हे इम्पॉर्टंट असतं. देन नेक्स्ट इज रेशो ॲनालिसिस. दॅट म्हणजे काय केलं जातं गुणोत्तर काढलं जातं, रेशो काढला जातो 1/2, 2/1, 3/5. सो इट्स मोस्ट पॉप्युलर मेथड, सिम्पल, मोर इन्फॉर्मेटिव्ह अँड इट शोज न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी टू आयटम्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट क्लास वी विल सी various ratios used for the analysis. Okay, so if you have any difficulty in today's section you can ask me, you can ask me in the comment section also. कोणाला जर काही डिफिकल्टी असेल याच्यावरती तर तुम्ही मला कधीही विचारू शकता. कमेंट सेक्शनमध्ये सुद्धा तुम्ही तुमची डिफिकल्टी आहे ही टाईप करू शकता. थँक्यू. हॅपी लर्निंग. स्टे सेफ.